کہ پاکستان میں 19 سال بعد بڑی نجکاری پی آئی اے 135 ارب میں فروخت ہو گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے قومی ایئر لائن کے 75% حصص خرید لیے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ بولی لگائی۔ لکی کنسورشیم نے 134 ارب کی بولی لگائی۔ عارف حبیب کا پہلے مرحلے میں طیاروں کی تعداد 38 جبکہ دوسرے مرحلے میں 64 کرنے کا اعلان۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان میں 19 برس بعد پہلی بڑی نجکاری، پاکستان کی قومی ایئر لائن بک گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کا نیا مالک بن گیا۔ پاکستان میں 19 برس بعد پہلی بڑی نجکاری مکمل ہوئی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید لیے۔ دوسرے نمبر پر لکی کنسورشیم نے 134 ارب روپے کی بولی دی تھی۔ عارف حبیب گروپ چیئرمین عارف حبیب نے بحالی کا پلان بتا دیا۔ پی آئی اے کے بیڑے کی توسیع کا بھی عندیہ دے دیا۔ بولے پی آئی اے نے اچھے دن دیکھے ہیں، اس سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ ابھی تو یہ جو 125 بلین اویلیبل ہے پہلے فیز میں، اس کو استعمال کریں گے اور پھر دوسرے فیز کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈز کی سچویشن دیکھتے ہوئے اور اس میں جو ہے ایڈیشنل پھر انویسٹمنٹ ہو سکے 75% پہ۔ انیشیلی ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ ہم 100% جائیں گے، لیکن یہ اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹلی بنایا گیا کہ جس میں 75% کی بڈ ہوئی اور 25% کا آپشن ہے۔ معاشی ماہر محمد سہیل کا کہنا ہے کہ برسوں سے سرکاری اداروں کے نقصانات قومی خزانے پہ بوجھ بنے رہے۔ حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ بولی کی قیمت توقعات سے زیادہ رہی۔ انہوں نے نجکاری کو سرمایہ کاریوں کے اعتماد کا اظہار قرار دے دیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد، کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ صبح 6 سے رات 10 بجے تک بند رہے گی۔ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ صبح 6 سے رات 10 بجے تک بند رہے گی۔ کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ صبح 6 سے رات 10 بجے تک بند رہے گی۔ تعمیراتی سامان لے جانے والے ڈمپرز پر بھی دن میں پابندی۔ تیل، پانی، گیس، ادویات اور گوشت لے جانے والی گاڑیاں مستثنیٰ ہیں۔ جناح ایونیو سے سپر ہائی وے تک ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی۔ رضوان احمد ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کراچی میں دن کے اوقات میں بھاری ٹریفک پر ایک مرتبہ پھر دفعہ 144 کے تحت جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ صبح 6 سے رات 10 بجے تک بند رہیں گی، جبکہ تعمیراتی سامان لے جانے والے ڈمپرز پر بھی دن میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تیل، پانی، گیس، ادویات اور گوشت لے جانے والی گاڑیاں جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہیوی ٹریفک کو جو ہے شہر میں چلنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح جناح ایونیو سے سپر ہائی وے تک ہیوی ٹریفک پر جو ہے وہ مکمل پابندی ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کے لیے مخصوص متبادل روڈز بھی جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹریکر لگے ڈمپرز کو جو ہے صنعتی علاقوں میں اس حوالے سے استثناء حاصل ہوگا۔ پابندی کا اطلاق 23 دسمبر 2025 سے 22 فروری 2026 تک ہوگا اور خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ فیصلہ جو ہے ٹریفک روانی اور حادثات سے بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کی زیر صدارت ایسٹ آفس میں اہم اجلاس۔ تمام افسران کی جانب سے کی گئی کارروائیوں اور مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے انفرادی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مبشر حسین سے ہی تفصیلات لیں گے، بتائیے گا اس پر بھی۔ جی، جیسے کہ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کی زیر صدارت ایسٹ آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے دوران تمام ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سمیت انچارج برانچ اور ریڈر نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام افسران کی جانب سے کی گئی کارروائیوں، مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے انفرادی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ہی ایس ایس پی نے تمام جو متعلق افسران تھے ان کو آنے والے روز میں کرسمس سیکیورٹی سمیت دیگر پہ بھی جو ہے وہ بریفنگ دی اور قانون کو بہتر طریقے سے قانون پر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت دی گئی، جس پر تمام افسران اس بات پر آمادہ ہوئے اور ایس ایس پی کی میٹنگ میں تمام جو چیزیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی معاملہ زیر بحث آیا اور مزید کہا گیا کہ جو اسنیپ ٹریکنگ ہے اس کے بھی پوائنٹس کو، حساس پوائنٹس کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو وارداتیں ہیں ان کو وارداتوں میں کمی لائی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی آصف اعجاز شیخ کا تبادلہ۔
DIG ट्रैफिक हैदराबाद मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के पर्सनल स्टाफ अफसर सरफराज नवाज को DG सेफ सिटी तैनात कर दिया गया। शाहरुख शाह हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, अब से कुछ देर कबल दो जो है वो पुलिस अफसरान के तबादले जो है वो हुए हैं, जिसमें DG सेफ सिटी हैं आसिफ एजाज शेख, उनका जो है वो तबादला कर दिया गया। उन्हें DIG ट्रैफिक हैदराबाद जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि वजीर आला सिंध के जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं सरफराज नवाज, उनको जो है वो DG सेफ सिटी जो है वो तैनात किया गया है। सरफराज नवाज के पास वजीर आला सिंध के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर का जो है वो भी चार्ज जो है वो मौजूद है। दो तबादले जो है वो किए गए हैं आज की तारीख में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में भत्ताखोरी की वारदातें पड़ोसी मुल्क से हो रही हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं भत्ताखोरी के मुकम्मल खात्मे का वादा किया है। एक हफ्ते के दौरान 8 मुल्ज़मान सलाखों के पीछे गए। भत्ताखोरी में 5 नेटवर्क्स मुलविस हैं। बैरून मुल्क बैठे गैंगस्टर्स को भी कानून के शिकंजे में लाएंगे। उसामा मलिक की रिपोर्ट में भत्ताखोरी में पड़ोसी मुल्क मुलविस निकला। वज़ीर दाखिला सिंध का इंकशाफ। ज़ियाउल हसन लंजार ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया। वज़ीर दाखिला बोले वसीउल्लाह लाखू, जमील छांगा, बहादुर PMT, गुल शेर जाकरानी नाम के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। नाज़माबाद में जहां छापा मारा वहां मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार बने हुए थे। ताजिरों से कहता हूं हमसे रुजू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ताजिरों की शिकायत सुनने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। यहाँ पर 5 ग्रुप हैं, जिनमें वसीउल्लाह लाखो जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क़याम पजीर है, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, या जमील छांगा है, बहादुर है, PMT, गुलशेर जागिरानी, अजीम, ये 5 जो हैं ये काम कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा अपने एडिशनल IG कराची और IG साहब को कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कोई भी पर्सनालिटी है, लेकिन क्रिमिनल जो पालेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि वसीउल्लाह का नाम भत्ते की वारदातों में सरफहरिस्त है। रेड वारंट इंटरपोल के हेडक्वार्टर फ्रांस एक हफ्ते पहले पहुंच चुका है। अहमद अली मक्सी और समत काटियावाड़ी के लेटर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मजीद 3 गैंगस्टर के हवाले से भी जल्द कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएंगे। वसीउल्लाह लाखो का जो रेड वारंट का रेफरेंस है वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पहुंच चुका है और उसको तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो चुका है। और इसी तरह से समत काटियावाड़ी और अहमद अली मक्सी, इन दोनों के रेफरेंसेस यहाँ से प्रिपेयर होके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस्लामाबाद पहुँचे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिमेनिंग 3 मजीद एक्सटॉर्शनिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं उनके रेफरेंसेस भी अगले हफ्ते इंशाल्लाह चले जाएंगे। ई चालान से मुतालिक वजीर दाखिला सिंध ने खुलकर बात की। बोले रॉन्ग में आने वाले और सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। ज़ियाउल हसन लंजान ने वाज़ेह किया कि जैसे ही घूटकी से बस अगवा होने का इल्म हुआ, सिंध और पंजाब पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑपरेशन किया। पहले रोज़ 12 मगवी जबकि दूसरे रोज़ रहीम यार खान से 4 मगवी बाजियाब कराए। एक की लाश मिली जो दिल का दौरा पड़ने से हुई। कैमरामैन जहाज़ेब अली के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कुवैत की एनरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर लिए। वज़ीर आला ने मुआहिदों को खुशाइन करार दिया। अपने खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अहम पेशरफ्त हो रही है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली का मिशन, सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान मुआहदा तय। वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, सिफारतकारों और सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में 3 अहम मंसूबों पर दस्तखत किए गए। सिंध हुकूमत और कुवैत की एनरटेक होल्डिंग कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत स्ट्रेटेजिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती पायदारी के शोबे ने मायरात कायम कर दिए हैं। नबी सर वाटर सप्लाई मंसूबे की कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख की तकमील, NID साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और TP4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए मफाहमती याददाश्त के मुसवदे पर दस्तखत हो गए। ये मंसूबा 740 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी से मुकम्मल होंगे। The total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership
project that we've done to date. And we got Enitech Holdings to come in collaboration with us, the first G2G project under public-private partnership. वज़ीर आला ने नबी सर वाटर सप्लाई मंसूबे को एक तारीखी कामयाबी करार दिया और कहा कि सिंध की तारीख में सबसे बड़ा पेचीदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है। यह मंसूबा थर में कोयले के पावर प्लांट्स को भी पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगा। नबी सर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। पीपीपी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक हुआ है। वज़ीर सिंह ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और एनर्टेक के इश्तराक से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट TP4 का मंसूबा 400 मिलियन रुपए से मुकम्मल होगा। आजिज़ जमाली, सिटी 21। PIA से मुतालिक पेशरफ्त पर सरमायाकारों की नजरें। मुकामी स्टॉक मार्केट में रोल ओवर वीक की बायस कारोबार मुहतात दायरे में रहा। 100 इंडेक्स 663 पॉइंट्स की बुलंद तरीन और 235 पॉइंट्स की कम तरीन सतह के दरमियान रहा। इंडेक्स इख्तिताम पर 130 पॉइंट्स से कमी के साथ 1,71,073 पर बंद हुआ। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान। सोने की फिर ऊंची छलांग। 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए से ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज पोजीशन एडजस्टमेंट के बायस शेयर्स की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियां महदूद रही। मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान जारी रहा। आगाज में कारोबारी सरगर्मियां तेज लेकिन इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतालिक पेशरफ्त पर मार्केट की तवज्जो मरकूज रही। सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलमी बाजार में सोना $85 महंगा होकर $4,485 फी ऑन्स पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 8,500 रुपए मजीद महंगा 4,70,862 रुपए की नई बुलंदतरीन सतह कायम कर दी। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपए इजाफे से 4,03,688 रुपए पर जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 7,205 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान बैंकिंग, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के हिस्से में खरीदो फरोख्त देखी गई। जहां इन्होंने फोकस किया हुआ है वो सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं। ये जर्नी उठा के देखिए कि इसके अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन थी वो सीमेंट सेक्टर की रही है, कमर्शियल बैंक्स की रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में रही है और फर्टिलाइज़र में रही है। अच्छा, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न जो है ना कंपनीज ने दिए, अच्छे डिस्काउंट रेट पे ट्रेड हो रहे थे। वहाँ से एक अच्छे लेवल को एक अच्छा इन्वेस्टर बहुत जल्दी पिक कर लेता है। और यही वजह है कि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई जो है ना वो सब ब्रेक करती हुई चली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट की कमी से 1,71,073 की सतह पर हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 562 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 287 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 151 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। मार्केट में मजमूई हजम 648 मिलियन शेयर्स रहा, जबकि टर्नओवर 28.23 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद नादरा मेगा सेंटर में पाक ID सर्विसेज के तहत पासपोर्ट काउंटर्स फाल कर दिए गए। अब शहरी शनाख्ती कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट के हुसूल और तजदीद के लिए भी नादरा सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। शहरियों की जानिब से इक़दाम को खूब सराहा गया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कार्ड का हुसूल अब हुआ और भी आसान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन नादरा और DG नादरा का एहसन इक़दाम। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए शहरियों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। शहरियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नॉर्थ कराची नादरा मेगा सेंटर में आए शहरियों ने सुख का सांस लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए मजीद सहूलियात फराहम कर दी गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद नादरा मेगा सेंटर के बाहर पाक ID काउंटर बना दिया गया, जिससे शहरियों को बहुत आसानी होगी। शहरियों ने इस कोशिश को काबिल तहसीन करार दिया। अब किसी को बहुत अर्जेंट है तो उसको वो आए, जैसे मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट था, लेकिन उसके अलावा आप ट्रैकिंग हर चीज ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है आप। और इस दफा तो नंबर भी बहुत तेजी से आए, जैसे अगर मैं अभी नंबर लिया तो अगले 10 मिनट के अंदर मेरे नंबर आ गए, तो हर चीज बहुत बेहतर हो रही है। काफी ज्यादा इन्होंने काउंटर्स रखे हुए कि आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल जो वेट है वो तो आपको बनता है, लेकिन जैसे पहले एक सूरत हाल थी ना कि लंबी लंबी लाइनें, ये सोच के बंदा जो है ना अप्रोच नहीं करता था। शहरियों ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। शहरियों का कहना था कि अब लाइनों की झंझट से बच गए। कुछ ही देर में शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का काम मुकम्मल हो जाता है। 20-20 एक घंटा लगता था, वो आज जाकर 15 मिनट में काम हो रहा है।
اور محسن نقوی کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ساری فیسلٹیز ہمیں مہیا کی ہے. چیئرمین اس میں نادرا کا بھی بڑا اچھا کردار ہے اور فیڈرل منسٹر محسن نقوی صاحب کا. انہوں نے اتنی سہولتیں پہنچا دی ہیں. پہلے تو ہم آتے تھے گھنٹوں لائنوں میں لگتے تھے, اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہم واپس چلے جاتے تھے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 21 کاؤنٹرز شہریوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں جبکہ 2 کاؤنٹرز پاسپورٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں. کیمرامین تراب حیدر کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. گورنر ہاؤس کراچی بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال بن گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے زیر اہتمام کرسمس کے رنگ و نور سے مزین تقریب سجائی گئی جس میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. خورشید رحمانی کی رپورٹ. کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز. گورنر ہاؤس کراچی کی فضا کرسمس کے رنگوں میں رنگ گئی. مسیحی برادری کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میزبانی میں شاندار تقریب منعقد کی گئی. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک مخالف بیانیہ دم توڑ چکا ہے. عالمی میڈیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرأت و بہادری کا معترف ہے. تقریب میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملکی معیشت اور سفارتکاری میں آرمی چیف کی کاوشوں کو سراہا. شرکا نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی. میں رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ خداوند پاکستان کی سرزمین کو آپ خوب سربلند کریں تاکہ دنیا کے نقشہ پر یہ ایک بہترین اور بے نظیر ملک بن کر نظر آئے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد, گاڈ بلیس پاکستان. تقریب کے اختتام پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور شرکا نے گورنر ہاؤس کو قومی یکتیجی کی علامت قرار دیا. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. ثقافت سندھ کی جانب سے قدیم ساز بورنڈو کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. ثقافتی موسیقی کی شام مظاہرے نے خوبصورت بنا دیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. میں ثقافت سندھ کی بڑی کامیابی. سندھ کا قدیمی ساز بورنڈو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل. صوبائی حکومت کی جانب سے تقریب کا اہتمام. معروف بورنڈو ساز فقیر ذوالفقار ڈون کی شاندار پرفارمنس فن کے مظاہرے نے محفل کو چار چاند لگا دیے. وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے اجرک اور بھمبوڑ کو بھی جلد عالمی ثقافتی ورثہ قرار دینے کی نوید سنائی. تقریب میں ایم پی قاسم سراج سنگو, ایم پی آصف موسیٰ, معاون خصوصی سرفراز راجر شریک تھے. شام سدر اینڈوانی, سیکرٹری کلچر خیر محمد کروڑو بھی شامل تھے. سیکرٹری یوتھ اینڈ سپورٹس منور علی محسر, بسد اللہ خان, ڈی جی کلچر حبیب اللہ میمن, سیف سمیجو اور دیگر بھی شریک ہوئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. ملک بھر میں اسپیشل پرسنز کی تعداد 7.4 ملین ہے جس میں کراچی کے 2.55 ملین اسپیشل پرسنز بھی شامل ہیں. ان خصوصی افراد کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بھنگوار سرگرم عمل ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ. شہر قائد میں خصوصی افراد کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کا مشن. کمشنر کراچی کی ہدایت پر عمل درآمد تیز کر دیا گیا. زندہ قومیں معاشرے کے ہر فرد کو مساوی حقوق فراہم کرتی ہیں. اسی فلسفے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کمشنر کراچی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بھنگوار نے شہر کی سڑکوں پر اسپیشل پرسنز کے لیے ویل چیئر لین بنانے کے عزم کا آغاز کر دیا. انہوں نے واضح کیا کہ اس دائرہ کار کو شہر بھر میں پھیلایا جائے گا. پر میرے خیال سے وہ ان کو کوئی پریکٹیکل چیز نہیں مل رہی تھی, تو میں نے وہی پریکٹیکلٹی یہ ٹریفک کے حوالے سے میں لے آیا. ان کو آن بورڈ لیا تھا, ہم نے سروے کی کہ اب ان کو ہم ایزی ایکسیس دیں تھرو آؤٹ روڈس میں ایزی ایکسیس ہوئے کہ کراس اوور کر سکیں جیسے کوئی بھی نارمل سٹیزن کرتا ہے. کمشنر ہاؤس کے اسسٹنٹ انجینئر عبد الرحمان بولے اسپیشل پرسنز کے لیے ریمپ بھی بنائے جائیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم شائن کمپلیکس یا دوسرے جو چوک ہیں ان کو بھی ہم یہی کریں گے, ریمپ بھی بنائیں گے. ابھی تو یہ کلر کیا ہے, اس کے اوپر جو بلو اور وہی یہ کیا ہوتا ہے ویل چیئر کی نشان بھی اس میں لگے ہیں وائٹ کلر میں, تو اس کے حساب سے اس میں ابھی ریمپ بھی بنے گا دونوں طرف سے. شہر میں کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار اسپیشل پرسنز کے لیے شہری انتظامیہ کے اقدامات درست صحیح, لیکن ان اقدامات کو درست نتائج کے لیے ٹھوس اقدامات کا اٹھایا جانا ضروری ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. پاکستان واکنگ فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے ٹیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد. ٹیم نے ورلڈ کانگریس واکنگ فٹ بال چیمپئن شپ میں شرکت کی. فیڈریشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اس چیمپئن شپ میں 22 ٹیم نے حصہ لیا اور پاکستان نے
महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से टीम के एजाज में खुसूसी तकरीब। टीम ने वर्ल्ड कांग्रेस वॉकिंग फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत। फेडरेशन के सदर जनरल सेक्रेटरी अख्तर ने कहा कि चैंपियनशिप में 22 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने पहली मरतबा आलमी सतह की वॉकिंग फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत का एजाज हासिल किया और आलमी सतह पर नुमाइंदगी की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम फर्स्ट टाइम एवर जो है ना, ये हिस्ट्री है कि 50+ लोग जो है हमारे पाकिस्तान के एक्स प्लेयर और जो दूसरी गेम में भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ हेल्थ के इशू को लेकर चले थे जो दुनिया में हो रहा है, हम उस पर पार्टिसिपेट करें। इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वीज़ा नहीं लगे, नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने अटेम्प्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम वहाँ पार्टिसिपेट आ चुके हैं। तकरीब में मौजूद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कहना था कि पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल टीम ने महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमने वहाँ पे परफॉर्मेंस भी दी और हमने मेडल्स भी लिए वहाँ पे माशाल्लाह से, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी रही, बहुत स्ट्रांग रही वहाँ पे। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया जाके, और इसमें कोई मतलब +40 है, तो इसमें ये कि जो बेचारे रिटायरमेंट हो जाते हैं या कोई मतलब एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन मतलब यानी कि ये अपना गेम्स है। गुलिस्तान जौहर के मकामी हॉल में मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल के मुस्तकबिल से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। तकरीब के इख्तिताम पर ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत ने कोचेस, ऑफिशल्स और खिलाड़ियों को एजाज़ात से भी नवाजा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।